دوسرا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے قبرستان، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے ڈیرا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے پاکستان یہاں تو قبرستان ہے، یہاں ڈیرا ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو یہاں لا کے دفن کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم یہاں کے باسی ہیں۔ یہاں ڈیرا، ڈیرا آپ کو پتہ ہے نا، پنجابی میں ڈیرا سمجھتے ہیں، فارم ہاؤس، بیٹھک، سمجھ میں آتے ہیں نا مثلا۔ ڈیرے پہ نا لوگ مکان نہیں بناتے تھے، اچھا باورچی خانہ نہیں بناتے تھے، کیونکہ ڈیرے پہ سیاست کرنی ہوتی ہے، کوئی دو چار بندے آئے بیٹھے چائے شائے پی چلے گئے۔ رہائش جہاں ہوتی ہے وہاں سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، کچن، باورچی خانہ، کھانے پینے کے لیے، وہاں اپنے گھر والوں کے لیے بندہ بندوبست کرتا ہے۔ پاکستان کو تو ڈیرا بنایا ہوا ہے، یہاں تو یہ آتے ہیں ڈیرے داری کرنے کے لیے۔ سیاست کی 4 دن، لوگوں کو قائل کیا، الیکشن لڑا، جیت گئے تو رہ گئے، ہار گئے تو چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس کو نام دیا گیا پاکستان اسلامی جمہوریت آف پاکستان۔ تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پاکستان کا پورا نظام ہی اسلام پر ہے، تو نظام مصطفیٰ اسلامی جمہوریت میں شامل کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام اس ملک میں نہیں لے کے آ رہے؟ اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، تو آج ہم اتنی مشکلیں پریشانیوں میں کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ تو آج ہم ارد گرد دیکھتے ہیں وہ خوشیاں، وہ رونق، وہ میلہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اتنی پریشانی میں وقت گزار رہے ہیں، بے روزگاری ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو صرف گھر چلانے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ان ساری پریشانی کو ختم کرنے کا صرف ایک واحد حل ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی پر محمد اجمل رضا قادری صاحب نے بیان فرمایا ہے، تو اس بیان میں محمد اجمل رضا قادری صاحب نے کیا بتایا ہے، تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ انسان جب کسی شخص سے پیار کرنے لگے، کسی کو اپنا رہبر اور رہنما ماننے لگے، پھر اگر وہ اس ہستی کو جہتوں میں اور مختلف قسم کی سمتوں میں قید کرنے لگے تو اس کی محبت کمزور کمزور سی نظر آتی ہے۔ کہے کہ مجھے فلاں سے پیار ضرور ہے، پر اتنا ہے، اتنا نہیں ہے، اس حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، اتنا کروں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، اتنی بات مانوں گا، اس سے زیادہ نہیں مانوں گا، تو محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے محبت کی نہیں۔ محبت تو اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے، محبت تو انسان کو مجنون بنا دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پر ضروری قرار دی گئی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا نا کہ تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر، ہر شخص سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے پیار نہ کرو۔ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا وربک، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یا آپ کو حاکم تسلیم کر لیں، ہر بات میں آپ کا حکم ماننے لگے تو آپ کا رب پھر ان کو مومن مانے گا۔ ہر معاملے میں، نماز پڑھنے میں بھی نبی پاک کا حکم ماننا ہے، اور شادی کرنے میں بھی نبی کریم کا حکم ماننا ہے، روزہ رکھنے میں بھی حضور کا حکم ماننا ہے، اور تجارت کرنے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے نوافل پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں رسول کریم علیہ السلام کی بات کو سننا ہے، اسی طرح ہم نے فیصلے کرنے میں، کچہری میں جانے میں، عدالت میں پہنچنے میں، وہاں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر ہی غور کرنا ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کو ہر معاملے میں از اول تا آخر اپنا حاکم تسلیم کرنا۔ جب ہم اس مفہوم کو سادہ لفظوں میں لیتے ہیں نا کہ ہر معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیصل ہوگا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو پھر حضور کا قول فیصل ہے۔ یعنی جس طرح حضور کی بات مسجد کے ممبر سے مانی جا رہی ہے، اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح حضور کی بات کو تسلیم کیا۔ جس طرح
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا نفاذ ہم نماز روزے کے معاملے میں غور سے سنتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، باریک ہو کے چلتے ہیں، اسی طرح جب جج فیصلہ کرے تو پھر بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نافذ ہوگا، جی دنیا میں حضور کا قانون جب نافذ ہوگا تو پھر ٹھنڈی ہوا چلے۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں جی اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سنتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام صلی ہونا اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ صلی اللہ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ ہو، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنائی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا۔ یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے۔ وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے۔ وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی نے، پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ سبحان اللہ۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں۔
छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी। ये तो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ थी, कबीलों की लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए। ये मज़हब की बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं, इसलिए हम अलहदगी पसंद हैं। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर इस वतन को, खिते को हासिल किया गया। यही नारा लगाया गया, यही नारा मोहम्मद अली जिन्ना लगाते थे, यही डॉक्टर इकबाल लगाते थे, यही नारा चौधरी रहमत अली लगाते थे। यही वो नारा था जिस नारे को तहरीक पाकिस्तान के कायदीन ने आगे पहुंचाया। उस जमाने में जो राइटर लिखते थे उनकी तहरीरें आप आज भी निकाल के देख ले। वो क्या करते थे कि पाकिस्तान कायम होगा तो अमीर गरीब की तफरीक खत्म होगी, पाकिस्तान में वही निज़ाम आएगा जो निज़ाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, कुरान को नाफिज कर दिया जाएगा। ये उस जमाने के लोग लिखा करते थे, बयान करते थे, इसी का इबलाग होता। पता नहीं फिर किसकी नजर लगी, क्या हुआ। और तहरीक पाकिस्तान में जज्बाती तौर पर उलमा ने किरदार अदा किया। उलमा ने हजरत मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब मेरठी, और एक बड़ा नाम अमीर मिल्लत हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी। 100 साल से ज़्यादा उम्र के बाबा जी तहरीक पाकिस्तान के लिए जलसे हो रहे हैं। बाबा जी से उठा नहीं जाता, तो जिस तरह 4 लोग चारपाई पे जनाजा उठाते, इस तरह 4 लोगों ने चारपाई पे बाबा जी को उठाया हुआ है, अमीर मिल्लत सैयदजादे। और चारपाई उनकी उठा के जलसों में ले जाई जाती है और वो तकरीरें करते हैं और कहते हैं सुनो भाई, जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा फिर हम उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे, जो वोट नहीं देगा हम दफन भी नहीं होने देंगे अपने कब्रिस्तानों में, जो वोट नहीं देगा हमारा मुरीद ही नहीं। इतने जज्बात में ला के 40,000 लोगों ने कुर्बानियां दी। एक नजरिया था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम, और फिर पाकिस्तान बनाया। आज क्या धमा चौकड़ी है, क्या जातों पातों की बुनियाद पर। ये तो हिंदुओं का तरीका था कि वो जाते पाते गिनते थे कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्री है, ये खत्री है, ये फलाना है, ये हमारे घर नहीं आ सकता, ये नीच है। और अगर आज इस मुल्क में भी इलेक्शन जात की बुनियाद पर लड़ा जाए और यहाँ भी सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया जाए कि ये मेरी बरादरी का है, सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया जाए कि मेरा कबीला है, पहले देखा जाए कि यहाँ कौन सी बरादरी मजबूत है तो उस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, तो फिर क्या आपने वतन बना के क्या कमाल किया। तो इसका एक नजरिया है। क्या नजरिया है कि मुसलमानों का रहना, उठना, बैठना, खाना पीना अलग है। देखो एक सादी सी बात है, या आपने दाढ़ी रखनी है, मूछें रखनी है, तो इस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलग से तुम्हारी शनाख्त होनी चाहिए, अलग से। फरमाया तुमने यहूदी चूंकि मूछें बड़ी रखते थे, फरमाया तुमने दाढ़ियां बड़ी करनी है, मूछें पस्त रखनी है, यहूदियों की मुखालफत करनी है। ये लफ्ज है हदीस में साथ। सादी सी बात है ना, पगड़ी बांधनी है, बांध ले कोई आदमी। हमारे पंजाब में लोग पगड़ी भी कह देते हैं, साफा भी कह देते हैं, कुल्ला भी कह देते हैं, जो जिसके मन में आए। लेकिन हुजूर ने ताकीद लगाई, फरमाया खास है ये भी, ये इस्लाम का कल्चर है, कल्चर अलग से है। फरमाया यहूदी बगैर टोपी के सर पे पगड़ी बांधता है, तुमने पहले टोपी पहननी है फिर पगड़ी बांधनी, यहूदी की मुखालफत करनी। ये अलग कल्चर है, अलग तहजीब है मुसलमानों की, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो अमेरिका में है, आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो बरतानिया में, आपके पार्लियामेंट में वो निज़ाम नहीं चलेगा यूरोप का, बरतानिया का, फलाने का है। आपकी पार्लियामेंट में, आपकी अदलिया में वो निज़ाम चलेगा जो कुरान का है और रसूलुल्लाह के फरमान। ये नजरिया था, नजरिया। अब इस नजरिए की लोग बात ही नहीं करते, आवाम भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी देर से रोना रो रहा हूँ, बहुत सारे बड़ी बड़ी गद्दियों के पीर भी नहीं करते। उनको पता है कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होता है तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि 80 मुरब्बे कहाँ से आए, मुझे भी बताना पड़ेगा कि ये जो मैं 1.25 करोड़ की कार में गाड़ी में घूमता हूँ तो ये कहाँ से आए, हिसाब देना पड़ेगा। और फिर जब पाकिस्तान बन गया, कुर्बानियों के बाद बना, आपने नाराज नहीं होना, मेरा मुहाजिर फैमिली से ताल्लुक है। जो अजीज रिश्तेदार करीबी यहाँ रहते थे ना, मकामी, वो तो मुहाजिरों में रिश्तेदारी नहीं करते थे। सही कह रहा हूँ, कहते मुहाजिर है, अच्छा जी गैर मुस्लिम है,
जगह नहीं देते थे रहने को। मैं कैसे आपको बात बताऊं। फिर इस छोटी छोटी गलतियों को लोगों ने वोट बना के बड़ी बड़ी कत्लो गारत नहीं की इस मुल्क में। इतना बड़ा तकलीफ वाला मंजर था। मेरे दादाजी की फैमिली सारी पाकिस्तान आई थी, दादी की नहीं आई थी। 97 में मेरी दादी का इंतकाल हुआ। वो आखिरी दिन तक रोया करती थी, पहले पुत्र पता नहीं मेरे भरा हैं इनके फौत हो गए, पता नहीं मेरा कोई चचा है कि सारे चले गए। किस लिए आपने, अगर यही धमा चौकड़ी सियासत की करनी थी, जात पात आपने रखनी थी, तो वहां को दुख था। ये तमाशे तो वहां भी हो रहे। वो आखिरी दिन तक रोया करती। अब तो खैर आंखें बड़ी जदीद, उनका ऑपरेशन होता है। तो एक जमाने में आंखों का ऑपरेशन होता था, डॉक्टर कहते थे लाइट बंद रखो, सब्ज रंग की पट्टी बांधो, 4-4 घंटे के बाद दारू डालना है आंख में, ड्रॉप्स डालने। मैं 4 घंटे के बाद उनकी आंखों में ड्रॉप्स डालने जाता था, तो कभी कभी मुझे बिठा लेती थी, तो कहती थी कि पता नहीं कोई बचा है कि नहीं बचा, पता नहीं अब कोई है कि नहीं, पता नहीं कोई उनमें से होगा कि नहीं। पुत्र मैं तेन दसा साढ़े पिंड किस तरह का होंदा सी, मैं तुम्हें बताऊं फलानी चीज़। फिर जिन्ना ने ऐलान किया था कि मुल्क बन गया, कहती थी हमने बड़ा कहा अपने रिश्तेदारों से कि चलें, पर वो कहते थे ये तो थोड़े दिनों की बात है, सब ने वापस आ जाना है। मैंने 2 दफ़ा ये माहौल देखा है, अटारी स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे, एयरपोर्टों पे, एक भाई उधर है एक इधर है, इस तरह तड़प के रोते हैं जब लोग इंडिया पाकिस्तान आते जाते हैं। क्यों आपने ये सारा कुछ किया? सिर्फ एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ एक नारा था कि यहाँ हम हुजूर का दीन लेके आएंगे। वो दीन तुम लाए नहीं, उन्हीं नवाबों, वडेरों, चौधरियों के जिम्मे तुमने काम लगा दिया। अपने मुल्क में हुजूर के निज़ाम के लिए जद्दोजहद करें। ये बना ही नबी पाक के निज़ाम के लिए, इसका कोई दूसरा हल हो सकता नहीं, कोई हल नहीं। ये हुजूर के निज़ाम के लिए बना। 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है जो आपने ज़्यादा गौर से सुननी। सबसे पहले तो पाकिस्तान बदलने के लिए ज़रूरी है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद की जाए, फ़िक्र हुसैनी अपनाई जाए और वक्त के हर यजीद को ललकारा जाए, और ललकार करके निज़ाम के लिए कोशिश की जाए कि निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नाफिज हो। उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाए। वही जद्दोजहद जो हमारे बुजुर्गों का काफिला सदरुल अफाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से लेकर अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तक और आज के इस दौर के अकाबरीन तक जो जद्दोजहद करता है, उस जद्दोजहद को अपनाया जाए। हमारे मुंह से ये लफ्ज निकले कि हमें सिर्फ मस्जिद में दीन नहीं चाहिए, कचहरी में भी चाहिए। देखिए ना, कचहरी में दीन नाफिज हो तो किस तरह होता है। तरावी बड़ी सोनी हजरत उबई बिन काब पढ़ाया करते थे, कुरान बड़ा सोना पढ़ता, तो हजरत उमर ने कहा ये तरावियाँ पढ़ाएगी। अब चूंकि कुरान अच्छा पढ़ते थे, अच्छा समझते थे, तो हज़रत उमर ने फरमाया चूंकि कुरान अच्छा पढ़ते हैं लिहाजा चीफ जस्टिस भी इन्हीं को बनाना है, जिनको समझो कुरान क्या कहता है फलां चीज के बारे। तो काज़ीउल कुज़ा जज भी हजरत उबई बिन काब को बनाया। हजरत उमर पर एक बंदे ने मुकदमा कर दिया, हजरत उमर ने उन्हें काजी बनाया, मुकदमा कर दिया। जनाब उमर पेश हुए अदालत में। पहले तो वो उठ के खड़े हो गए, फिर उसके बाद मुद्दई ने जनाब उमर से कहा कि आप गवाह दें। हजरत उमर के पास गवाह नहीं थे, तो उसने कहा ठीक है फिर आप कसम दें। तो हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे आपको अमीरुल मोमिनीन के साथ ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। आप अमीरुल मोमिनीन से कसम का मुतालबा कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि ये वो हस्ती है जिनकी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने गवाहियां दी हैं कि बड़े काम के आदमी हैं, इनकी फजीलतें हुजूर ने बयान फरमाई हैं। आप अमीरुल मोमिनीन से। हजरत उमर ने जनाब उबई बिन काब की तरफ देखा। हिमायत तो हजरत उमर की कर रहे थे ना, लेकिन ये निज़ाम मुस्तफ़ा, ये हुजूर का दीन है। हजरत उमर फरमाने लगे आप इस मुकदमे का फैसला कर लें, बाद में आपको माजूर कर दिया जाएगा। ये आपने क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मुतालबा न करें। फरमाया मैं जितना मर्जी भी मुअज़्ज़ज़ हूँ तो नबी पाक की कायदे के अंदर ना, जो कानून हुजूर ने दिए मैं उसके अंदर हूँ। किसी का एजाज उसे कानून से बाहर लेकर नहीं जाता। मैं कानून में हूँ और निज़ाम मुस्तफ़ा की साए के नीचे हूँ। सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें। दूसरा मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, एक होता है घर, एक होता है कब्रिस्तान, एक होता है घर, एक होता है डेरा। इन दोनों में फ़र्क है। हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों के लिए पाकिस्तान यहाँ तो कब्रिस्तान है, यहाँ डेरा है। अगर कोई मर जाए तो यहाँ ला के दफन कर देते हैं ताकि पता चले हम यहाँ के बासी हैं। यहाँ डेरा, डेरा आपको पता है ना, पंजाबी में डेरा समझते हैं, फार्म हाउस, बैठक, समझ में आता है ना मसला। डेरे पे ना लोग मकान नहीं बनाते थे, अच्छा बावर्ची खाना नहीं बनाते थे, क्योंकि डेरे पे सियासत करनी होती है। कोई 2-4 बंदे आए, बैठे, चाय शाय पी, चले गए। रिहाइश जहाँ होती है वहाँ सोने के लिए, बैठने के लिए,
आराम करने के लिए, किचन बावर्ची खाना, खाने पीने के लिए, वहां अपने घर वालों के लिए बंदा बंदोबस्त करता है। हाँ, पाकिस्तान को तो डेरा बनाया डेरा हुआ है। बनाया हुआ है बेशक। यहां तो ये आते हैं डेरेदारी करने के लिए, सियासत की 4 दिन, लोगों को कायल किया, इलेक्शन लड़ा, जीत गए तो रह गए, हार गए तो चले गए, जी और जब जीतने के बाद भी हुक्मरान रहे तो रहे, न रहे तो चले गए। ये तो डेरा है। लेकिन डेरे में ज्यादा नुकसान चौधरी का नहीं होता कि वो चौधरी बना हुआ है, ज्यादा जालिम वो होता है जो अपने आप को कमी समझता है, वो नुकसान करता है, चौधरी का भी, चौधरी के बच्चों का भी। वो उसे तकब्बुर में मुब्तला करता है, वो उसको कहता है कि तू बादशाह सलामत, वो उसका दिमाग खराब करता है। इसलिए शेख सादी कहते थे बहुत सारे लोगों को उनके मुशीर तबाह कर देते हैं कि तू बल्ले बल्ले। तो पाकिस्तान इन लोगों के लिए या डेरा है या कब्रिस्तान है, घर तो मेरा और आपका है। जी लिहाजा हमने इसे घर समझना है, सिर्फ अपने घर को नहीं। हमारी गली भी हमारा घर है, हमारी सड़क भी हमारा घर है, हमारे पार्क हमारा घर है, पब्लिक प्रॉपर्टी सारी हमारी है। हमने हुक्मरानों का सिर्फ इंतजार नहीं करना, हमने रैपर देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने सड़क पे कचरा देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने इसके जर्रों से, इस वतन की मिट्टी से प्यार करना है। और ये आप छोड़ दें कि सिंध में फलाने की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में फलाने की हुकूमत है, पंजाब फलाने का है और बलूचिस्तान फलाने का है, ये बातें आप छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा भी दरवेशों का है, हाँ हज़रत बाबा अब्दुल रहमान का है, पीर उस्मान की शरीफ का है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, और पंजाब बाबा फरीद का है और दाता अली अजमेरी का है। तो मेरे अजीज, सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें, फिर इसकी सफाई में, सुथराई में, तामीर में, तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तीसरी बात यह कि लोगों को ये बात समझाएं एक दूसरे को कि बहुत ज़्यादा खुद गर्ज ना बने, जी फ़कत अपने घर की फिक्र छोड़ दें। ये मिल्लतों का तरीका नहीं, कौमें इस तरह नहीं बनती। फ़कत अपने घर की फिक्र करना। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। ये फिक्र छोड़ दे। देखिए ना, हमें बताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने बताया कि 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, ये तेरे पड़ोसी। और सखावत तू कहाँ से शुरू कर? हुजूर ने जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाया था कुछ ना हो सके तो शोरबा ही ज्यादा पका लिया कर, इसी से पड़ोसियों का भला कर। अपने इर्द गिर्द थोड़ा देखें हम किसके कितने काम आ सकते हैं, और अगर किसी के घर में कोई परेशानी हो तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर हमारे दाएं बाएं कोई आदमी किसी गलत चीज़ में मुलव्विस हो तो दूर करने की कोशिश करें। क्यों भला? इसलिए कि पड़ोसी के घर की आग सिर्फ इसलिए नहीं बुझानी चाहिए कि उसका घर न जल जाए, पड़ोसी की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उसके घर से आग ना बुझाई तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। अगर साथ वाले के घर की आग ना बुझाई जाए तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। इसलिए इस वतन में जितने घर हैं वो सारे अपने हैं। एक आखिरी बात आप हजरात की खिदमत में बड़ी दर्दमंदाना मैंने अर्ज कर दी, दर्दमंदाना। अगर सियासतदान अमीर कबीर हमारा भला नहीं करते तो चलो हम ही एक दूसरे का भला करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा नफ़ा करना शुरू कर दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों में बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफ़ामंद हो। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे का अफसर अगर हमें लगता है इल्ला माशाल्लाह कि वो करप्ट है, तो जहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं जिस जगह पर, उन जगहों पर ही हम एक दूसरे का भला करने लग जाए। चलो मेहरबानी करे रेड़ी वाला ये सोच ले कि मैंने वो फल नहीं लेके जाना जो लोगों को बीमार कर देगा। चले सब्जी वाला ये सोच ले कि ये वाली सब्जी अब इतनी तबाहकुन हो गई है कि बीमार करेगी, ये काम। चलो मेडिकल स्टोर वाला ही मेहरबानी करे कि मैंने दवाएं सिर्फ वो लेके आनी है जो फ़ायदेमंद है, जो दवाएं एक्सपायर हो गई हैं जिनमें कोई मसला बन गया वो मैंने काम नहीं करना। और चलो करियाने वाला ही मेहरबानी कर दे, वो बेसन ही सही ले आए यार, वो वाला ना बेचे जो लोगों के लिए नुकसान का बायस, वो बोतलें असली बेचे नकली ना बेचे, क्योंकि वतन हमारा है। आप यकीन करें कि मैं ऊपर की बात नहीं करता, नीचे तक हाल इतना खराब है कि आगे आगे जो फल दिखाने को लगाए हैं वो और हैं, और उनके पीछे जो पड़े हैं वो और हैं। इतना अजीब मंजर, इतनी अजीब। मैं अब तो चलें कुछ अहबाब मुझे सफ़र करा देते। एक ज़माने तक मैं किराए की गाड़ी में सफ़र करता था। एक साहब को मैंने एक दफ़ा बताया कि मुझे शेखुपुरा जाना है, कितनी देर रुकेंगे? मैंने कहा कि ज़ाहिर है जलसा है, फारिग होगा तो आ जाएंगे। तो शेखुपुरा वालों ने भी मुझे शेखुपुरा ही बताया था, तो वहाँ जाके पता चला कि 10 किलोमीटर अंदर जाना है। उन्होंने ब्रेक लगा ली वहीं पे, कहने लगे जो 10 किलोमीटर अगे जाना है तो पैसे नवे तय होंगे। गल शेखुपुरे दी हुई सी।
تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں ہنس پڑا، پریشان نہیں ہوا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ نے جو کہا وہ درست کہا، لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخو پورہ ہے، تو 10 کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات مجھے، اس دوست کو میں نے سمجھایا، پیارے تھے، قائل کیا، تو میں نے کہا تمہاری سوچ سے ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑے خود غرض ہیں، ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے، بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹے ہیں، ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کا کہ اوہ 10 کلومیٹر آپ نے تو یہ کہا تھا، اب کیسے بات ہوگی؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک زمانہ میں نے دور دیکھا، اور ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا، اللہ اکبر، ایک قاری صاحب تھے، امام صاحب تھے، کسی زمانے میں وہ رہ چکے، تو ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے امامت کی تھی، تو میں وہاں جا رہا تھا، تو ان کے گاؤں پہنچنے سٹاپ پہ اتر کے تو میں تانگے پہ بیٹھا، تانگے والے کو میں نے کہا کہ وہ چونکہ اپنے گاؤں جا چکے تھے چھوڑ کے ہمارا علاقہ، تو میں نے کہا فلانے قاری صاحب کیا جانا ہے، تو نیچے اتر کے تانگے والا ظاہر ہے کار والے سے تو غریب ہی ہوتا ہے، تو میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ میاں کرایہ کتنا تیرا بنتا ہے؟ کہنے لگا میں مولوی صاحب دے پرونے کو کرایہ نہیں لینا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہے، اور انہوں نے ہمیں، اور پھر میں وہ تانگے والا، اس کے کپڑے، اس کی طامت، اس کا سارا کچھ سادہ، تو میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میری آنکھیں اس کی فوٹو کھینچ لیں، کیا شخص ہے، کیا انداز ہے، اور وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب واپس کدوں کو جانا؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے نا جی شام کو ہی واپس لوٹ جانا ہے، تو کہنے لگے میں ڈیگر کو تک تہاڈا ویٹ کروں گا، تو میں تمہیں ڈیکاں گا، ایک سواری کٹ پاواں گا، میرا دل کرتا ہے مولوی صاحب دا پرونا واپس بھی فری جائے، کیا اس کی آمدن ہوتی ہے تانگے والے کی، وہ بندہ بھی یاد رہ گیا، یہ بندہ بھی یاد رہ گیا، خدا را ہم یاد رہیں گے، مہربانی کریں آپ ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا بھلا کریں، ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی خیر کریں، ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا نظریہ۔ ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے، بس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا، ایک بوڑھی اماں نے اسے کہا کہ پتر میرے کو نا کرایہ 14 روپے تھا، تو اس نے کہا پتر میرے کو 10 ہی دے، اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، تو وہ کنڈکٹر جو تھا گاڑی کا وہ کہنے لگا اماں جی اتر کے گاندھی جے جانا؟ کہنے لگی پتر پہ جانا ہے، پیدل ٹر جائیں گی، غریب ہے میرا پتر، زیادہ پیسے نہیں کمانا، 10 روپے ہی دے، تو وہ کلینر بھی مجھے یاد رہ گیا، اس نے 10 بھی اماں کو واپس کر دیا، کہنے لگا اماں جی کوئی گل نہیں، ساری دیہڑی کمائی دے، اللہ دیونے والا ہے، تسی پیدل نہ جاویو، اے 10 روپے رکشے والے نو دئیو تاکہ تمہیں کار چلے۔ اور یار ایک ایک قطرہ اس ملک میں، ایک ایک آنسو کسی کا پوچھ لو، زیادہ نہیں، ایک ایک 2 آنسو پوچھو گے تو بڑے لوگ رونا چھوڑ دیں گے، ایک ایک 2 آنسو پوچھ لو گے تو بڑے لوگ ہیں رونا چھوڑ دیں گے۔ میں چونکہ غور سے چیزوں کو، میرا حافظہ بڑا اچھا ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں، میری ہمشیرہ کی شادی تھی تو میں نے ایک فرنیچر والے سے بات کی، میں نے کہا بھائی اس طرح کر کے فرنیچر بنانا ہے، تو کہنے لگا گھر واسطے یا کسی تھی نو دینا جی؟ وڈیرے بابا جی۔ میں نے کہا جی نہیں، کہنے لگا حضرت جی جی میں دل کرے گا کر لیا جی، تیاں تہاڑیاں دا اونج بھی حصہ ہوتا ہے، تو میں بیٹیوں کے لیے، او بھائی نہ کوئی اس میں کمی ہوئی، غریب آدمی تھا نہ میں نے کوئی کمی کی، ہو گئی بات، پر بابا تو یاد رہ گیا نا، او بھائی تھوڑا تھوڑا نا، یہ وطن ہمارا ہے، تیاں بھی سانجیاں ہوندیاں نے تے انہاں دے دکھ بھی سانجے، اسی بڑے چنگے لوگ جے، ساڈے وڈیرے سانوں یہ نہیں سن کہندے فلانے دا جوائی ہے، وہ سانوں کہندے سن ساڈے پنڈ دا جوائی ہے، اور چودھریوں کا بچہ بھی اتر کے سلام کر کے کہتا تھا پا جی تہاڈا بیگ میں نہ چالا، گھر نہ چھڈ آواں، اپنا کلچر واپس لے آؤ، نہیں چاہیے ہمیں زیادہ موبائل، کون نہیں ضرورت ہمیں ٹیکنالوجی کی، کون نہیں اتنی لمبی چوڑی فوٹو کی، واپس آؤ۔ بیٹی اس پنڈ ساڈی تھی ویائی ہے، اتنے جدو برات جائے گی تو اس تھی کا بھی تحفہ جائے گا، کیونکہ اتنے یہ واپس آ جاؤ، نہ اتنے جدید بنو کہ خود غرضی ہو، نہ یہ جملے بولو کہ میں ضرورت پڑے تو گدھے کو باپ بنا لیتا ہوں، اس طرح نہ کرو، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پیار بانٹے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے یہاں مل کر رہنا، چھوٹے چھوٹے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کرو گے تو وطن میں اخوت بڑھے، پیار بڑھے گا، للہیت میں اضافہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ تو اس بیان سننے کے بعد اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بدلیں خود کو، ہمارا نظام خود بخود بدل جائے گا، بدلیں خود کو، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
بدلیں خود کو، یہ زندگی بھی سنور جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام زندگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ہماری عدالتوں میں، ہمارے پارلیمنٹوں میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل فرمائے۔ تو آپ سب سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پر توکل رکھیں، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس سے سنوارنے کی انشاءاللہ تعالیٰ جد و جہد کرتے رہیں گے۔ تو 14 اگست ہماری آزادی کا دن آ رہا ہے، تو جتنا بھی ہو سکے ایک دوسروں میں خوشیاں بانٹو، کیونکہ یہ ملک اب بھی ہمارا ہے اور ہم اس کے پاسبان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو یہ نظام بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔